नमस्कार मित्रों, फरी एक वखत विडियो लेक्चर में सर्व विद्यार्थी भाई बहनों हार्दिक स्वागत है। संकलन प्रकरण चाली रह्यु छे। संकलननी अंदर नियत संकलन एटले के डिफाइनाइट इंटीग्रल के जेनो उत्तर, जेनो आंसर, जेनो जवाब एक निश्चित संख्या है, फाइनाइट नंबर है, एवं एक प्रकरण अने एनी अंदरनो आ टॉपिक अपनी पासे આવી ગયો છે। અત્યારે સાવ સાદા નિયત સંકલનના એટલે કે નિયત સંકલનનો જે મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે નિયત સંકલનનો જે મૂળભૂત આપણી પાસે સિદ્ધાંત છે કે ઇન્ટિગ્રેશન a થી b f of x dx આનું સંકલન જો કેપિટલ F of x થતું હોય તો a થી b લખશું, एफ बी माइनस एफ ए। आपने ख्याल है कि अँ आप स्वे रचनांक सी लखवानो थतो नथी, कारण के आनो जवाब निश्चित संख्या है। ए सिवाय अँ जे छे ए लेस देन बी नी शरत रिक्वायर्ड है। मानी लो कि ए मोटो होय, ए ग्रेटर देन बी होय तो आने माइनस वडे गुणी नाखशुं आ रकम ने, अने बी थी ए आपणे कर नाखशुं, अने ए अने बी समान होय तो जवाब 0 आपने मळवानो ज छे। ए सिवाय ए लेस देन सी लेस देन बी होय तो ए थी बी नी लिमिट ने ए थी सी अने सी थी बी आवा भाग पड़ी शकाय। मान लो कि हजी आम होय ए लेस देन सी लेस देन डी लेस देन बी गमे एटला भाग होय तो ए थी सी थी डी अने डी थी पाछू बी आवी रीते भाग पड़ी शके। तो आ बात नियत संकलननी छे, आपणे समझेला छीए, बरोबर व्यवस्थित समझेला छीए અને એને કનેક્ટેડ આપણે ક્વેશ્ચન અત્યારે સોલ્વ કરી રહ્યા છીએ। તો એક્સરસાઇઝ 7.9 આઈ થિંક એ ચાલુ છે, જોઈએ આપણે ટેક્સ્ટબુકમાં 7.9 પાના નંબર 289 આના ઉપર છે અને એમાં લગભગ હું માનું ત્યાં સુધી 14 દાખલા આપણે ગણ્યા છે। 15મો દાખલો આપણે પહોંચ્યા છીએ, x સ્ક્વેર e રેઝ ટુ x સ્ક્વેર dx 15મો। x સ્ક્વેર નથી હો, x જ છે, બરાબર છે, x e રેઝ ટુ x સ્ક્વેર dx। હવે જો અહીંયા હું ખંડશઃ સંકલન કરું तो कई प्रॉब्लम है ज नहीं, सरलताथी दाखला ने उकेली ज सकूँ छूँ खंडशः संकलन करूँ तो। पण मारे खंडशः लिमिट आपी है मित्रों, लिमिट है 0 થી 1, 0 થી 1। मारे खंडशः संकलन नहीं करवू अने आदेश लेवो छे। एनु कारण हूँ तमने कहूँ कि एमां नीचे तमे जोशो ने 281 में पेज पर नीचे नियत संकलन की किंमत मेळववा माटे आदेशनी रीत, बराबर है। तो हवे ई आववानी तो है ज, अत्यारे नहीं तो पछीना विडियो लेक्चर में कि थोड़ी वार पछी आजना विडियो लेक्चर में क्वेश्चन थोड़ाक ज बाकी है, सॉरी, पछी सीधुं 7.10 आवी जाय छे। तो हवे अहींया आने केवी रीते गोठववानो ए वस्तु आपणे शांतिथी समजवी पड़े। तो आपणे पहला ए वस्तुनी चर्चा करी। आमां हूँ खंडशः संकलन नहीं वापरवानो, बीजो कोई दाखलो आवशे एमां खंडशः संकलन केवी रीते कराय नियत संकलन में ए तमने शीखवाड़ीश, परंतु अत्यारे मारे आदेशनी रीत तमने शीखववी छे। तो जो आपणे आगळना विभागमां अनियत संकलन शोधवा माटेनी घणी रीतोनो अभ्यास करो, ते पैकी अनियत संकलन आदेशनी रीत खूब ज उपयोगी है। आदेशनी रीत तरीके शोधवाना पगला नीचे प्रमाणे छे। 281 में पेज पर फटाफट वाँचो छो, कारण के मने खबर छे मारे बीजी रीते समजाववानुं छे। संकलितों की सीमाओं वगर विचारो जेथी आपणे संकलित जाणीता प्रमाणित स्वरूप में मूकी शकाय। y बराबर f ऑफ x, x बराबर g ऑफ y आदेश लो। संकलन अचल वापर्या वगर नवा संकलन चल ने सापेक्ष संकलन करो। नवा चलना सापेक्ष मूळ चल मूकी जवाब ने मूळ चल स्वरूप में गोठवो। त्रीजा पगला में मळेल जवाब में आपेल संकलित सीमाओं सापेक्ष मूल्य ऊर्ध्व सीमा तथा अधो सीमा बंने मूल्य आगळ आगळ तफावत मेळवो एटले तमने जवाब मळी जाय। आ रीतने झड़पी बनावा आपणे नीचे प्रमाणेना आगळ वधी शकीए। नीचे प्रमाणे पगला पहेलुं 1 અને 2 बाद कर्या बाद पगलुं 3 करवानी जरूर नहीं, एटले बरोबर है। जो समझो अहींया हूँ छे ने आ दाखलो सिंपल ज छे एवुं विचारी लो, 0 થી 1 नहीं।
तो एक वस्तु फाइनल है कि एक्स स्क्वेर बराबर टी आदेश लई लो। सीधो तमने शीखवाड़ू छूँ दाखला आदेश लेवो एटले चल परिवर्तननी रीत थई बराबर। एक्स स्क्वेर बराबर टी आदेश लेवो तो आनुं विकलन करवू पड़शे 2x dx बराबर dt। तो मारे खाली जोई छे कोनु x dx तो x dx बराबर dt भाग्या 2 आम थशे। माटे i बराबर लिमिटनो विचार अत्यारे नथी करतो अहींया मैं जग्या एटला माटे ज राखी छे कंईक अंदर लखशुं आपणे e रेस टू एक्स स्क्वेर एटले e रेस टू टी एक्स स्क्वेर बराबर टी है और एक्स dx एटले dt अपॉन 2 तो अहींया 1/2 बार लई लो e रेस टू टी dt। हवे e रेस टू टी नुं संकलन शुं थाय e रेस टू टी प्लस c आपणे लखवानुं नथी कारण के नियत संकलन छे। हवे आ दाखलो पूरो थई गयो। अहींया बहु तो टी नी जग्याए एक्स स्क्वेर मूको ई रेस टू एक्स स्क्वेर। हवे नियत संकलन में मैं तमने गई काले लखाव्युं हतुं नियत संकलन जे छे ने चल उपर आधार राखतो नथी एटले टी होय के एक्स होय कंई फेर न पड़े। परंतु मित्रों अहींया तमारे ध्यान ए राखवानुं छे के अहींया मने जे आ लिमिट आपी छे 0 થી 1 ई आ एक्स चलनी लिमिट छे अने अहींया चल टी छे। हवे जो मारे आना लिमिट वापरवी होय तो चाले। फरी वखत कहूँ छूँ मारे आना लिमिट वापरवी होय तो चाले एमां कंई ज खोटुं नथी। आनी आ ज लिमिट राखवानी छे। पण जो तमारे एनी ए ज लिमिट राखवी होय तो दरेक वखते तमारे शुं करवुं पड़शे तमारो जे जवाब आव्यो ने एने मूळ चलमां फेरवવો पड़शे। तीजुं पगलुं न करो तो चाले एवुं लख्युं होय ने एनी वात करूं छुं। मूळ चलमां फेरवવો पड़शे एटले आम थशे 1/2 e रेस टू एक्स स्क्वेर 0 થી 1 आ मूळ चलमां फेरवी नाख्युं। 1/2 e रेस टू एक्स स्क्वेर की किंमत 1 e रेस टू 0 तो 1/2 e माइनस 1 1/2 e माइनस 1 आ दाखलानो जवाब आव्यो। अहींया मैं सीमाओनी अदला बदली करी नथी। सीमाओ जेवी हती एवी ने एवी राखी छे। मात्र छेल्ले जे जवाब आव्यो आपणे जे अन्य संकलનમાં गणता हता टी में आदेश लई लेता हता। आदेश लीधा पछी शुं करता हता पाछुं एने मूळ स्वरूपमां फेरवी नाखता हता। आदेश लीधा पछी एने मूळ स्वरूपमां फेरवी नाखता हता। आवी रीते करी शकाय आवी रीते जवाब मळे। पण आ तो एक नानकड़ो दाखलो हतो एटले मने कंई प्रॉब्लेम ना आव्यो। ज्यारे दाखलो पोते विकराळ स्वरूप एटले मोटुं स्वरूप धारण करे छे त्यारे तमने खबर छे के आ जे एक्स टी धार्युं होय ने एमांथी पछी पाछुं एक्स में फेरवવું होय तेमां घणी बधी वार लागे। आपणे क्यारेय एवुं नहीं करीए। आपणे लिमिट बदलशुं। केवी रीते लिमिट बदलशुं बहु ध्यानथी एकाग्रताथी शांतिथी समझीए। जो एक्स बराबर 0 तो टी बराबर केटला अहींया 0 छे ने धार्युं शुं छे एक्स स्क्वेर बराबर टी। बहु ध्यानथी समझशो शुं धार्युं छे एक्स स्क्वेर बराबर टी आवुं धार्युं छे। तो एक्स बराबर 0 लखूँ तो 0 नो वर्ग शुं थाय 0 थाय तो टी बराबर केटला आवशे 0 तो टी बराबर 0 तथा एक्स बराबर 1 तो हवे एक्स बराबर 1 लखो एटले अहींया 1 नो वर्ग थशे तो ई 1 ज थशे ने तो टी बराबर 1 थाय। तो मित्रों चिंतानुं कोई कारण ज न रह्युं। लिमिट एनी एज रही आपणा माटे अलग वस्तु पण बदलावानुं आवी रीते। फरी वखत समजावुं छुं कि एक्स की किंमत 0 लेवानी अने तमे जे धार्युं होय ने एमां सीधी जेटलुं पद होय ए बधामां मूकी देवानी। एक्स स्क्वेर बराबर धार्युं छे तो एक्स स्क्वेर बराबर एटले 0 नो वर्ग। कदाच 1 होय तो 1 नो वर्ग थाय 2 होय तो 2 नो वर्ग 4 थाय। 0 ने 1 में इफेक्ट एटला माटे नथी आपतुं कारण के बंनेना वर्गमां पोतानी ज किंमत आवे छे एटले अहींया आनी लिमिट एनी ए ज थशे 0 થી 1 0 થી 1 0 થી 1 ख्याल आव्यो। कारण के आ टी चलनी लिमिट थई। हवे टी चलनी लिमिट मूक्या पछी तमे एक्स मानो आ तो आ दाखलामां बे समान आवे छे एटले कंई प्रॉब्लेम नथी। बाकी अलग अलग आई शके। तो टी चलमां लिमिट फेरव्या पछी पाछुं एक्स करो तो खोटो जवाब आवे। अहींया मूकी दे किंमत 1/2 e रेस टू 1 माइनस e रेस टू 0 e माइनस 1 आ जवाब आई गया। सबसे तेज सबसे आगे आज तक नहीं आपणु मैथ्स तक 16मो प्रश्न 5x वर्ग छेदमां x वर्ग 4x वत्ता 3 आई बराबर छेदमां x स्क्वेर वत्ता 4x वत्ता 3
હવે એક વસ્તુ ફાઇનલ છે, ઉપરે વર્ગ છે અને નીચે વર્ગ છે, તો જો આંશિક અપૂર્ણાંકની વાત વિચારો, બીજી કોઈ રીતે થતું હોય તો આપણે વિચારીશું પહેલાં 5x વર્ગ એટલે x વર્ગ 4x વર્ગ નહીં તો લોચા રહેશે છેક સુધી, x વર્ગ વત્તા 4x વત્તા 3 અને પછી 4x વર્ગ લખીએ એટલે એ નહીં એ જ રહે, એમાં કંઈ ફેરફાર ન થાય, ફરજિયાત આંશિક અપૂર્ણાંક રીતે જવું પડશે. આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતે વિચારું તો અંશ અને છેદની ઘાત બંને સમાન છે. જોઈ શકો છો મિત્રો, અંશ તથા છેદની ઘાત બંને સમાન છે. બંને સમાન હોવાને કારણે આપેલ સમય પદાવલી અનુચિત સમય પદાવલી છે. પ્રથમ તેને ઉચિત સમય પદાવલીમાં ફેરવીએ તો આપણને ખબર છે કે પી ઓફ એક્સનો ક્યુ ઓફ એક્સ વળી અહીંયા સુધી ભાગાકાર કરવાનો. આમ આપણે ભાગાકાર કરીએ છીએ, એક્સ 5x વર્ગ એક્સ સ્ક્વેર વત્તા 4x વત્તા 3 કેટલા વડે ગુણશું 5, 5x વર્ગ 5 ચોકો 20x માઇનસ 5 તરી 15 માઇનસ 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 20x માઇનસ 15. આવું પરફેક્ટ લખવાનું જ, એમાં કંઈ બીવાનું નહીં. બરાબર છે, આપણને ખ્યાલ જ છે. તો આ જે છે એ એસ ઓફ એક્સ, પી ઓફ એક્સ, આર ઓફ એક્સ અને ક્યુ ઓફ એક્સ આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતની વાત કરીએ છીએ પ્રમાણે. માટે પી ઓફ એક્સ अपॉन क्यू ऑफ एक्स बराबर एस ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स. हम अँ घात जो छो आना करता ना मुजब 5x वर्ग छेद में एक्स स्क्वेर वत्ता 4x वत्ता 3 ना भाग आम पड़ा 5 माइनस 20x वत्ता 15 एक्स स्क्वेर वत्ता 4x वत्ता 3 बराबर. बहुत सिंपल रीते आप गणी शकीए छीए, एमां कई फेरफार न थतो. माटे आई बराबर संकलन में 5 माइनस 20x वत्ता 15 एक्स स्क्वेर वत्ता 4x वत्ता 3 dx चल बदलो नहीं, लिमिट एनी ज राखशू 1 થી 2. आ रकम थी गई नवी. ख्याल आवे छे? तो हवे एना माटे आज रकम है एने आप आम थी आम लखशू 1 થી 2 5 dx माइनस 1 થી 2 20x वत्ता 15 छेद में एक्स स्क्वेर वत्ता 4x वत्ता 3 dx. आने नंबर स्टार आपी दी. आनु संकलन तो सीधू है बराबर. प्रथम आना भाग पाड़शू 20x वत्ता 15 छेद में आ 3 × 3 एक्स वत्ता 3 और एक्स वत्ता 1 आंशिक अपूर्णांकनी रीत वापरी शकाय. एमएननी रीत पण तमे वापरी शको छो, वापरी शकाय ने एमएननी रीत पण तमे वापरी शकाय. आंशिक अपूर्णांकने वापरવું तो वास्तविक सुरेख अनावृत अवयवो छे तो a/x+3 प्लस b/x+1 आंशिक अपूर्णांक. आने नंबर 1 आपी देशुं. लसा लई लईशुं ए तो आपणो जे नियम हतो एम ज ax+1 bx+3 x बराबर -1 लेता -20 वत्ता 15 आ ए 0 थशे -1 वत्ता 3 थाय -20 मांथी 15 जशे એટલે -5 बराबर 2b b बराबर -5/2. आ बी की किंमत आपने मळे छे -5/2. हवे एक्स बराबर -3 लेता
દાખલા ગમે એટલા મોટા હોય ને સિસ્ટમથી હાલવાનું એટલે કોઈ દી કંઈ તકલીફ ન પડે. સોરી, x બરાબર -3 લો એટલે -60 વત્તા 15 a -3 વત્તા 1 bની કિંમત 0. -60માંથી 15 જશે, 15 ને 5 20 એટલે 45 થશે. અને અહીંયા -2 એ બરાબર 45/2 જે આવે એમાં આપણે કંઈ કરી શકતા નથી. તમે mnની રીત વાપરવી હોય તો mnની રીત વાપરી શકો છો, એમાં કોઈ ચિંતા નથી. બરાબર છે. માટે બરાબર છે, સ્ટાર પરથી સ્ટાર અને 1 પરથી બેનું પરિણામ ભેગું લખું છું. i બરાબર, જો આ 1 થી 5, 1 થી 2, 5 dx. આ કંપનીનું માઇનસ છે, આના 2 ભાગ પાડી દીધા છે. 1 થી 2 એના a પર 45/2/x વત્તા 3 -5/2 b એટલે x પ્લસ 1 dx. બરાબર, આવી રીતની વાત છે. ફરી વખત સમજાવું છું. આના બરાબર લખવાનું તો આ એની કિંમત લખી અને બીની કિંમત લખી, બીજું કશું કર્યું નથી. પહેલાં સંકલન માટે વ્યવસ્થિત ગોઠવી નાખું. 1 થી 2 5 dx -1 45/2 12 લઈ લો, અચળ છે. 1 થી 2 dx upon x પ્લસ 3 -+5/2 1 થી 2 dx upon x પ્લસ 1 થાય. તો અહીંયા સંકલન કરીએ. 5x 1 થી 2 -45/2 log x પ્લસ 3 1 થી 2 વત્તા 5/2 ખ્યાલ આવે છે. log x પ્લસ 1 1 થી 2 જોઈ લ્યો, પરફેક્ટ લિમિટ મૂકી છે. નવી કોઈ જ વાત કરી નથી. દાખલાઓ મોટા હોય 3-3 4-4 ગુણમાં પૂછાતા હોય તો આપણે ગણતરી પણ એવી જ રીતે કરવી પડે, એમાં ન ચાલે. એક ભૂલ જવાબથી વંચિત રાખી દે. 5 2 -1 ઉપલી લિમિટ નીચલી લિમિટ 45/2 log 2 ને 3 5 માઇનસ log 3 ને 1 4 વત્તા 5/2 log 2 ને 1 3 માઇનસ log 1 ને 1 2 5 2માંથી 1 જાય એટલે 1 45/2 log 5/4 log 5માંથી log 4 જાય log 1 વધે એવું ન કરતા, વત્તા 5/2 log 3/2 જોઈ લઈએ કંઈ જવાબનું સ્વરૂપ કયું છે. कॉमन लीधा है ना, 5 कॉमन लीधा है 5/2 5 माइनस 5/2 कॉमन ले तो 9 पंचू 45 log 5/4 माइनस कॉमन लीधा माइनस log 3/2. आવો सुंदर मजानो उत्तर दक्षिण में आव्यो छे एवं न कही शकाय, पण आपणो जवाब है ये फाइनल है. बराबर, रेडी. 17मो तो 2 sec वर्ग x वत्ता x घन वत्ता 2 i बराबर 0 थी 17 कहीं गयो 0 थी π/4 2 sec वर्ग x वत्ता x घन वत्ता 2 तो बीजी कोई चिंता नहीं, पण एक काम करिए आनु बधानु थई जाए, अलग अलग संकलन आपी दे एटले काम पूरुं थई जशे. हाँ बस बीजू कई नथी करवानुं. 0 थी π/4 sec वर्ग x dx 0 थी π/4 x घन dx 0 थी π/4 2 dx જોઈ શકો છો તમે, કારણ કે દરેકનું સંકલન થતું જ હતું એટલે એમાં કોઈ બીજી કોઈ ચિંતા હતી નહીં. સીધું સંકલન થાય છે તો આપણે કરી શકાય. sec વર્ગ x નું શું થાય
2 tan x 0 થી π/4 x ઘનનું x⁴/4 0 થી π/4 અને 2નું 2x tan π/4 π/4 ની 4 ઘાત -0 પરફેક્ટ લખવાનું મિત્રો, આડેધડ ચાલતું હોતું નથી, બરાબર છે। tan π/4 એટલે 1 - 0 વત્તા 1/4 પાઈ ની 4 ઘાત 4 ની 4 ઘાત 4 × 4 × 4 × 4 256 એટલે 16 નો વર્ગ થયો -0 2 π/4 2 વત્તા પાઈ ની 4 ઘાત 256 × 4 1024 વત્તા 2 × π/4 એ π/2 તો જવાબ આવી ગયો। જવાબ તો આવે તો ખરો જ ને યાર। બરાબર છે, π/2 વત્તા સમજાય છે। સ્ક્રીનશોટ લેવાનો સમય થઈ ગયો છે। એટલે જેટલું પણ ગણો એ સમજી વિચારીને ગણવાનું। અહીંયા તમને આંશિક અપૂર્ણાંકની અને આદેશની બે વસ્તુ નવી અત્યારે મેં તમને શીખવાડી। નિયત સંકલનમાં આંશિક અપૂર્ણાંક કેવી રીતે વપરાય, આદેશ કેવી રીતે વપરાય, એ બે વસ્તુ ક્લિયરલી તમારા મગજમાં ગોઠવાઈ જવી જોઈએ, તો તમને એનો બેનિફિટ થાય, નહીં તો ના થાય। બરાબર છે। હવે એના પછીનો ક્વેશ્ચન ઉપર આપણે પહોંચ્યા છીએ। 18મો sin² x/2 - cos² x/2 0 થી π। તો મિત્રો આ તો ઓલું સૂત્ર નથી થઈ ગયું। cos² θ આપણી પાસે ઓલું સૂત્ર હતું ને, કયું? cos2 θ બરાબર cos² θ - sin² θ। હવે 2 θ બરાબર x લઈ લો તો θ બરાબર શું થયું? x/2 થયું ને। તો cos θ બરાબર cos² x/2 - sin² x/2 આમ થાય, અને માઇનસ વડે ગુણ નાખો એટલે આ સૂત્ર થઈ જશે કાયદેસર। તો વધારે કંઈ કરવાની જરૂર જ નથી, બરાબર છે। જો આમ ગોઠવવું હોય તો પહેલાં માઇનસ કોમન લઈ લો સંકલનમાંથી, બરાબર। cos² x/2 - sin² x/2 એટલે cos x નું સૂત્ર થઈ ગયું। રેડી? અને cos x નું સંકલન તો કે કાયદેસર sin x થાય 0 થી π। sin π - sin 0, sin π એ 0 થાય, sin 0 એ 0 થાય, -0 ને +0 ઉડાય એવું ન કરતા। હા ને કે -0 ને +0 ઉડાય એવું ન થાય। તો આવી રીતે કાયદેસર આપણે જવાબ લાવી શકીએ છીએ, એમાં કોઈ જ ચિંતા છે નહીં। રેડી? સમજાય છે? sin nπ, સાઇનના શૂન્યનો ગણ થાય ને, nπ 0, 19મો 6x + 3 લિમિટ આપી છે 0 થી 2
6x વત્તા 3 છેદમાં x² પ્લસ 4 dx 6x વત્તા 3 ગણવું છે. કરો વિડીયોને પોઝ અને પછી પ્લે કરજો. જ્યારે આ પૂરો થઈ જાય દાખલો ત્યાં સુધી પ્લે નહીં કરવાનો. હવે પ્લે કર્યો એનો મતલબ તમે ગણ નાખો. x² પ્લસ 4 છે તો બીજું કશું નથી કરવાનું, અલગ અલગ છેદ આપી દો એટલે કોઈ ચિંતા ન રહે. 0 થી 2 6x ને x² ને છેદમાં 4 બધાને પ્રેક્ટિસ કરી. 0 થી 2 3 dx છેદમાં x² વત્તા 4. અહીંયા તો કંઈ થવાનું નથી. અહીંયા તો કે આનું વિકલન અંશમાં કરવું હોય તો x² પ્લસ 4નું વિકલન શું થાય? આદેશે લઈ શકાય. હવે તો આપણે આદેશ શું કામ? જ્યાં સુધી પ્રમેય વપરાતો હોય ત્યાં સુધી આદેશ નહીં, આદેશ વપરાતો હોય ત્યાં બીજું કંઈ કરવાનું નહીં. તો આનું વિકલન 2x થાય તો 3 બહાર રાખો. 0 થી 2 2x dx છેદમાં x² પ્લસ 4. અહીંયા 3 બાર. 0 થી 2 dx અહીંયા આમ લખી શકાય x² પ્લસ a². તો અહીંયા શું થયું? છેદનું વિકલન અંશમાં તો લોગ માનાંકમાં x² પ્લસ 4 0 થી 2 3 1/a એટલે 1/2 tan ઇનવર્સ x/a એટલે x/2 0 થી 2 લોગ 2 નો વર્ગ 4 ને 4 8 માઇનસ લોગ 4. ખબર પડે ને? જો અહીંયા 2 મૂક્યા, 2 નો વર્ગ 4 4 ને 4 8 માઇનસ લોગ 4 આ વત્તા 3/2 tan ઇનવર્સ 2/2 એટલે 1 માઇનસ tan ઇનવર્સ 0. આમ ન કરતા લોગ 8માંથી લોગ 4 જાય એટલે લોગ 8/4 લખાય. પ્લસ 3/2 tan ઇનવર્સ 1 એટલે π/4 tan ઇનવર્સ 0 એટલે 0. 3 લોગ 4 દુ 8 એટલે લોગ 2 વત્તા 3π/8. જવાબ જોઈશું. જવાબ લો. 3 log 2 3π/8 રેડી. 20. લેટ્સ પ્લે 20. ધ્યાન રાખવાનું. સૂત્ર આવતું અહીંયા સૂત્ર વાપરી નાખવાનું. હું ના આવતું અહીંયા આવું વાપરી નાખવાનું. કોઈ ચિંતા નહીં. 20મું i બરાબર 0 થી 1 x e⁻x વત્તા sin πx/4 dx. આ દાખલો સારો જ છે, એમાં કોઈ ચિંતા નથી. પહેલાં તો અલગ અલગ આપણે ગોઠવી નાખીએ, પછી કોઈ ચિંતા ન હોય. અલગ અલગ સંકલન આપી દો પછી મોટા ભાગનું ટેન્શન પૂરું થઈ જાય. 0 થી 1 x e⁻x dx 0 થી 1 sin πx/4 dx. અહીંયા ખંડશ સંકલન થાય i બરાબર u બરાબર. પણ મેં તમને ઓલું એક સૂત્ર શીખવાડેલું છે, e⁻x f(x) વત્તા f'(x). e⁻x હોય ને રકમમાં એટલે પહેલાં આની ટ્રાય કરવાની. અને આનો જવાબ શું આવે? e⁻x f(x) પ્લસ c. આપણને ખબર છે નિયત સંકલન માટેના તમામ સૂત્રો નિયત સંકલનમાં લાગુ પડી જ શકવાના છે. તો અહીંયા આ e⁻x જ છે, આ x. તો આનું વિકલન શું થાય? 1 થાય. તો એક બાદ કરી નાખો, રકમમાં કોઈ ફેરફાર જ ન થાય. જો xનું વિકલન શું થયું? 1. f(x) બરાબર x - 1 હોય તો વિકલન 1 થાય. તાત્કાલિક ધોરણે દાખલો પૂરો થઈ જાય. આ કારણ સૂત્ર એ લખવું હોય તો લખી નાખશું. e⁻x x - 1 0 થી 1. હવે જો અહીંયા sin πx/4 છે તો સાઇનનું પહેલાં તો માઇનસ cos πx/4 થાય 0 થી 1. પણ ધ્યાની રાખવાનું કે અહીંયા xની સાથે ગુણાયેલું પદ સહગુણક π/4 છે. તો સહગુણક વડે ભાગવા પડે તો 1/π/4 લખવું એટલે શું થાય? 4/π થાય. સમજાય છે? એક એક વાત તમને સ્પષ્ટ સમજાય એ રીતે જ વહીવટ કરીએ છીએ આપણે. આ સૂત્ર લખવું એ લખી નાખજો. સહગુણક વડે ભાગ્યા એટલે આવું પદ આપણને મળ્યું છે. e⁻1 1 - 1 માઇનસ e⁻0 0 - 1. પહેલાં ઉપલી નીચલી બે લિમિટ મૂકી દીધી. -4/π
cos π/4 માઇનસ cos 0. તો આ તો 0 થઈ ગયું. -1 માઇનસ માઇનસ +1 થઈ જશે. માઇનસ માઇનસ +1 -4/π cos π/4 એટલે વર્ગમૂળ 2 -1. તો 1 આનો જવાબ આપણે સેટ કરીશું. 1 + 4/π 1 માઇનસ 4/π √2 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 4/π. આવો જવાબ આવે છે. 1 + 4/π ગુણાકારમાં 2√2/π. 1 4/π 1 અચ્છા cos π/4 ની નહીં 1/√2 થાય ને, તો 4/π √2 4/π. બસ આમ રાખો તો ચાલે, કંઈ ખોટું નથી, બરાબર. અહીંયા અને પણ આપણે છેદમાં જનરલી વર્ગમૂળ નથી રાખતા, તો 1 + 4/π માઇનસ 4π વર્ગમૂળ 2 વડે ગુણ નાખો એટલે 2 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 2 થાય. 1 + 4/π માઇનસ 2√2π આવું થાય, બરાબર. આવો જવાબ આવશે. હવે 21 અને 22 MCQ આવી ગયા છે મિત્રો, કોઈ ચિંતા નથી. જવાબ જોઈ લેવાનો ખાસ, અને જવાબ કદાચ તમે અહીંયા લખીને આ આવતા રહ્યા હોય તો કંઈ ખોટું ન પડે, પણ આ ગણ્યા નાખવાનું આપ્યો છે. 21 અને 22માં વિધાન સાચું બને તે રીતે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી આન્સર આપો. 1 થી વર્ગમૂળમાં 3 dx upon 1 + x². તો મિત્રો આ તો સીધું જ સંકલનનું સૂત્ર છે, સીધું જ, કોઈ જ ચિંતા વગરનું સીધું જ સૂત્ર છે. શું છે અહીંયા? 1 થી વર્ગમૂળમાં 3 dx upon 1 + x². તો કે સીધું જ સંકલનનું સૂત્ર છે એટલે આ tan inverse x નું સૂત્ર થાય ને. કાયદેસર રીતે જુઓ એટલે શું થાય? tan inverse x નું સંકલન કરી શકાય. તો સીધું જ લખી નાખી. વિકલ્પ પછી જોવાના, વિકલ્પની કોઈ ઉતાવળ નહીં કરવાની. તો tan inverse x 1 થી વર્ગમૂળમાં 3 બરાબર છે. તો સૌથી પહેલાં ઉપલી લિમિટ મૂકશું, એમાંથી નીચલી લિમિટ બાદ કરશું. તો tan inverse √3 એટલે આપણા મગજમાં તરત ફટ દેખાનો વેલ્યુ આવી જાય કે π/3 ની કિંમત થાય. π/4 બરાબર છે. π/3 માઇનસ π/4. હવે અહીંયા લસા લઈ લઈ, 12 લસા લેશો તો 4π માઇનસ 3π. તો 4π માંથી 3π જશે એટલે π વધશે. π/12 વિકલ્પ ચેક કરીશું. આન્સર ઓપ્શન ડી દેખાય છે. ઓપ્શન ડી. 22માં MCQની વાત કરીએ. I બરાબર 0 થી 2/3 dx upon 4 + 9x² આવું છે. dx upon 4 + 9x². x² + a² વાળું સૂત્ર છે tan inverse x. તમે ગમે તે રીતે સેટ કરી શકો. માની લો કોમન લઈને કરવા છે તોય કરી શકો, કોમન ન લેવા હોય તો પણ તમારા હાથની વાત છે, કારણ કે જવાબ તો ફિક્સ જ આવવાનો. અહીંયા અનિયત સંકલન હોત ને તો જો સહગુણક કોમન કાઢેલો જવાબ આપ્યો તો એ વળી કરત, પણ અહીંયા તો બીજી જ કોઈ ચિંતા નથી, જવાબ આનો ફિક્સ જ આવવાનો છે. તો આને આમ લખી શકીએ 0 થી 2/3 dx 2² + 3x², એટલે x² + a². તો પહેલાં સહગુણક વડે ભાગવા પડશે. આ 1/9 સહગુણક 1/8 એટલે 1/2 tan inverse x upon a એટલે 3x/2. 0 થી 2/3 બહુ સમજી વિચારીને કરવાનું એટલે કોઈ તકલીફ ન પડે.
1/6 tan ઇન્વર્સ 3/2 x એટલે શું થયું 2/3 માઇનસ tan ઇન્વર્સ 0. તો બે ઉડી ગયા, ત્રણ ઉડી ગયા, કામ થઈ ગયું કમ્પ્લેટ. tan ઇન્વર્સ 1 માઇનસ tan ઇન્વર્સ 0. tan ઇન્વર્સ 1 એટલે π/4, tan ઇન્વર્સ 0 એટલે 0 એટલે π/24 આવે. વિકલ્પ આપ્યો ઓપ્શન સી. એના પછી ઓકે, એક્સરસાઇઝ આ પૂરી થઈ ગઈ. 7.9. તો પહેલાં આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. બરાબર છે. હવે એનાથી આગળની ચર્ચા કરીએ. પહેલાં ટેક્સ્ટ બુક દર્શન કરી લેશું. જો બધા ટેક્સ્ટ બુકમાં ઉદાહરણ જો, ચાલો ફટાફટ. એક ઉદાહરણ એવું લાગે છે કે મારે ગણાવવું પડશે, આવડે એવા છે ને બધા જ ઉદાહરણ ચેક કરી લો ફટાફટ. હજી આપણે એક વાત બાકી છે કે ભાઈ આમાં આદેશની રીત તો મેં વાપરી લીધી, આંશિક અપૂર્ણાંક લઈ લીધું, પણ ઓલું જે છે કયું ખંડેશ સંકલન એ વાપર્યું નથી. અને આપણે હમણાં વાપરશું થોડાક જ સમયમાં. દાખલો આવે એટલે હવે ખંડેશ સંકલન કરીએ. એમાં બીજું કંઈ નહીં, આ જ રીતે કરવાનું છે. નવી કોઈ ચિંતા કરવાની નથી. ગણતરી તો આ જ રીતે થશે, એમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો થતો નથી. બરાબર છે. તો હવે નવી વાત કરીએ. ઉદાહરણની પહેલાં ચર્ચા કરી લઈએ, પછી આપણે એના પછીનો ટૉપિક આગળ વધારીએ. જો ઉદાહરણ તમે જોયા છે એ પ્રમાણે 28-27 સુધી તો સરવાળાનો લક્ષ્ય તો 28મો નીચેના સંકલિત મેળવો. એક બે દાખલા, પહેલાં બે તો ત્રીજો આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતે ગણજો. એની રીતે કરવો હોય તો એ થશે. અને ચોથો જે છે ને ટીમાં છે, જો એનું સોલ્યુશન જુઓ, સરળ જ છે. પછી સીધું 7.9 છે. હવે નિયત સંકલનની કિંમત મેળવવા માટે આદેશની રીત હમણાં જ મેં ચર્ચા કરી એ શરૂ કરી. લેક્ચર પૂરો કરવો છે, કામ કરીએ, તરત બીજો લેક્ચર લઈ લઉં છું. પણ એટલે હું તમારે લાંબો લેક્ચર જોવાની કોઈ ચિંતાના ટોપિક નવો છે. તો આજે આટલું જ રાખીએ મિત્રો. આજના દાખલા 2 વાર ગણી નાખશું. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ. ત્યાં સુધી સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ, સ્ટે વિથ મેથેમેટિક્સ. હવે નાઇસ ડે ફ્રેન્ડ.